માણસને આવી જતો હશે. તેથી હું કહું છું કે હાઉ ટુ નાઉ વોટ એવર ધ નોલેજ ધેટ યુ હેવ ગેન, હાઉ ટુ પુટ ધેમ ઇનટુ પ્રેક્ટિસ તે થોડું કરીએ એન્ડ ધેન હોપફુલી વિલ કમ બેક ટુ ડિક્લેન્શન. તેમ કેવું છું. હાજી. Because otherwise knowledge is fresh in your mind, so at least implement કેમ કરાય તે let's look at that. પછી if time permits we'll come to some of the declension. કયા બાકી છે declension માં? Okay, હું બધી બુક લઈ આવું. So I think in your book open those translation वाला કઈ છે ને અવસ્થા ટુ ઇંગ્લિશ એકદમ after 77-80 પેજ નંબર ત્યાં જાવ નહીં. હું લાવું મારી બુક. હજી yeah yes $79. Yes, turn to page 79. We'll start reading also so that you know શું છે તે. Translation, how to do action. Syntax is the study of how words combine to form larger units such as phrases and sentence. After learning Avesta alphabet and formation of words, we can now study formation of sentence in Avesta. The rules governing arrangement of words in the sentence is referred to as syntax. Following are integral part of a sentence. So noun. We have touched upon noun. In detail declension, that is noun part. Comparative, superlative. अच्छा विचार तू main adjectives, better adjectival suffix कया याद रखवाना? Yeah and what. Very good. Yeah and what. Yeah and what are two main adjectival suffix. Then we have you come across participles? Last week we revised na participles. Main participles kitna hai? How many that we can think of? Participles 7. Major is 7. પછી બીજા extra એક બે છે. 4 of present participle, 2 of perfect and 1 of past participle. એ બધા પડતા આવશે. પછી numbers and pronouns. Numerals I think આપણે ખાલી joy લીધેલું છે. Numerals usually we don't ask in the exam paper. Pronouns પણ આપણે કરેલા છે ને બધા. Okay. They are indicating verbs indicating tense, mode, use of auxiliary verb like may, can, could, person and number of an infinitive. They are by personal termination. આપણે બોલ્યા કરેલું છે મિહિતી વહીદેશો મહિતા. I hope you know by now. આની રીતુ આમતા અંતુ આને અંગુઆટામ બોલ્યા કરવાનું. હા, તો ટર્મિનેશન્સ તે આવડી જશે. પછી a sentence also has particles such as adverb, preposition, conjunction which lend clarity to a sentence. They are generally not declined. Some more rules of syntax while forming the sentence. There are a, an and the Avesta. Generally in a sentence the subject comes first, then the object, and finally the verb. Certain verbs subject also and the object. However, when certain verbs like auta, brought and perisat are to be emphasized, they represent the subject. એટલે આપણે પાછળ ઝરતુષ્ટ્ર ઉરેમસ્કામ કરીને આવે brought ઔરંગઝેબ સ્પીકરમાં ટોકતા તે બધા તે સેન્ટેન્સ adjective participles in gender number. What does it mean in gender number? એટલે in the sense કે if we have structure of a sentence અમે પ્રેયરમાં પણ તો એકમાં બ્યો આવશે તો બેટન સામટા બ્યો વાળા એન્ડિંગમાં આવશે. એકમાં એક્યુઝેટિવ સિંગ્યુલર વાળું મ એન્ડિંગ હશે તો પ્રિસીડિંગ સક્સીડિંગ આજુબાજુમાં બીજા પણ નહીં આવશે. તો ધેટ ઇઝ વોટ ઇટ મીન્સ ટુ સે કે ડેટ હશે આઈ વાળા બેટન આવતા હશે. તો તેવી રીતનું ધેટ્સ વોટ ઇટ મીન્સ ટુ સે જનરલી ઇન અ સેન્ટેન્સ. એડજેક્ટિવ્સ પાર્ટિસિપલ્સ અગ્રી જેન્ડર નંબર. પછી pronouns also agree in gender number and person with the noun for which they stand. Adjectives generally follow the noun they qualify. However, there are exceptions to this rule. Adjectives signifying size always come before the nouns they refer to. Size means hafta hamesha aspan બોલવાનું હોય. તો size is 7 hamesha aspan. તો hafta comes before hamesha aspan. Prayer માં તે અહીંયા બોલ હપ્તોય ring યોય હપ્તોય ring. હપ્તોય ring is 7 ring વાળું star હપ્તોય ring.
તો તે અહીંયા ખાલી કહે છે કે જ્યારે એડજેક્ટિવ સિગ્નિફાઇંગ સાઇઝ મીન્સ proportion તો તે fix કરવામાં આવ્યું છે pronominal and numerical adjectives come before the noun qualify એટલે હા નંબર્સ જે હોય તો તે આગળ આવતા હશે the verb agrees in number and person with its subject however collective nouns take a verb in the singular ખૂબ ડિટેલમાં તો ઠીક છે આ પણ બધા એવી રીતના જનરલ રૂલ્સ છે પણ it is not કે એકદમ ધી રૂલ this is majority 80% of the time 70% of the time I rules follow થયેલા હશે in English and from English to Avesta most of them have been gleaned from texts like Khorde Avesta માનવાથી પેજ નંબર 79 ખોલજો હજી આવો નહીં આવો અહીં આવો કઈ નહીં હજી આ પેલું હમણાં મેરેથોન નું બધી તૈયારી ચાલતા હશે હમણાં પેજ નંબર 79 પેલું શું છે તે અવસ્થા વાંચો તો હજી આઠ બ્રોટ હજી પૂરો આપણે આઠ ઉપર કરેલો છે આઠ પછી ધ્યાન આપણે કર્યો આઠ ઇક્વલ ટુ ધ્યાન આવી ગયું ચલો વેરી ગુડ બીકોઝ આઈ થિંક કંજંક્શન પ્રેપોઝિશન કદાચ આવતો હશે ધેટ્સ આઠ મીન્સ ધેન ઓકે પછી શું છે નેક્સ્ટ વર્ડ શું છે અચ્છા so now you have to identify the words kya word શું કહેવાય adjective તરીકે લીધો છે participle you have to identify every word accordingly પછી આપણે એક કરી શકાય so next word શું છે mrot એટલે શું આવવું જોઈએ એક્શન માં આવવું જોઈએ બરાબર ઓકે mrot માં ટર્મિનેશન શું લાગે છે તમને what is the suffix મમ્મી suffix જો મને ખાલી લેટર લો suffix એટલે છેલ્લું mrot word નું suffix સફિક્સ એટલે શું મામા છેલ્લું જોવાનું વર્ડ માં જે એન્ડિંગ હોય ને ધેટ ડિટરમિન્સ એક્ઝેક્ટ નાઉન છે એડજેક્ટિવ છે તો રોટ કરીને વર્ડ જે હોય તેમાં એન્ડિંગ શું લાગે તમને લેટર્સ કેટલા છે શું છે જો નહીં તમારામાં જો અને એમ ના પૂછો તમે જો તમારામાં શું લાગે છે કેટલા લેટર્સ છે મ ર અ ઓ ખાલી તો લેવો માયજી હા ઓ કઈ નહીં લેવાનું આઈ ટેલ યુ રૂટ મૃ ટુ સ્પીક તેનું ગુના ફોર્મ શું થાય મ્રવો એટલે મ્રવો એક બાજુ થઈ ગયો ને ટ બીજી બાજુ થઈ ગયો ઓકે રૂટ મૃ ટુ સ્પીક તેનું ગુના ફોર્મ ને પછી વી હેવ ટ નાઉ વેર ડઝ ટ કમ ફ્રોમ ટ ક છે ટ ટર્મિનેશન ક છે આપણે યાદ રાખવાનું ધેટ ઇઝ આઈ ઓલવેઝ આસ્ક યુ ટુ રિમેમ્બર મી હી ટી વહી ડેશ imperfect tense માં આવે imperfect tense એટલે ઇંગ્લિશ નું શું થવું જોઈએ past tense એટલે was કે હા તો mrot ની જગ્યા પર શું થવું છે મૃ ટુ શું છે રૂટ મૃ ટુ હા રૂટ મૃ ટુ સ્પીક છે તો mrot થઈ એટલે સ્પોક થઈ ગયું બરાબર તેના પછી શું છે so art giving you the sense of then ને mrot is giving you the sense of action નાઉન કોણ છે મારું સબ્જેક્ટ કોણ છે અર્જુન સબ્જેક્ટ તો નથી આવી ને must have તો અવરો મસ્ત સબ્જેક્ટ અગર હોય તો કયા સેન્સમાં હોવું જોઈએ સબ્જેક્ટ મીન્સ તો તે શું છે તે વર્બ છે પાર્ટિસિપલ છે પ્રોનાઉન છે નાઉન છે કે શું છે પ્રોનાઉન કેમ થાય પ્રોપર નાઉન એટલે નાઉન થઈ ગયો તો નાઉન ને આપણે ડિક્લેરેશન કરવું પડશે ને ડિક્લાઇન કરવું પડશે ને અવરો મસ્દા આપણે નથી બોલ્યું અહીંયા શું લખેલું છે અવરો ને મસ્દાઓ લખેલું છે It is not Aura Mazda. It is not written as Aura Mazda. While it is a subject Mazda નો તમે ડિક્લેરેશન જોશો તો Aura માં અવરો થઈ ગયેલું હશે ને મઝદા નું ડિક્લેરેશન માં મઝદાઓ થઈ ગયેલું હશે છે ને જો તમે પાછું ચાલો બોલો અવરો મઝદાઓ નું જોવો તમે કોણ છે અવરા ઇઝ ઓન પેજ નંબર 35 પર છે પેજ નંબર 35 પર જાઓ અવરાનું શું થયું નોમિનેટિવ સિંગ્યુલર વાંચો શું લખેલું છે અવરો થયું ને અવરાનો અવરો થયું ને નોમિનેટિવ સિંગ્યુલર માં જેમ પુત્રાનો પુત્રો થઈ ગયું તેમ અવરાનું શું થઈ ગયું અવરો જોયું તમે માજી નોમિનેટિવ છે નોટ ફર્સ્ટ પર્સન ઇટ ઇઝ નોમિનેટિવ સિંગ્યુલર ઇટ ઇઝ નાઉન પેજ નંબર 35 જોયું ને તમે હા તેમાં અવરો પુત્રો so aura becomes auro એટલે નોમિનેટિવ સિંગ્યુલર એટલે સબ્જેક્ટ મારી થઈ ગઈ સાથે જો વર્ડ કયો છે મસ્દાઓ નાઉ ટર્ન ટુ 37 એ 37
પણ મઝદાનું ડિક્લેરેશનમાં શું છે? Nominative singular. નોમિનેટિવ સિંગ્યુલર. એટલે અવરો મઝદા ઇઝ યોર સબ્જેક્ટ. સો ઇંગ્લિશ વર્ઝન વિલ બી મઝદા. નોમિનેટિવ સિંગ્યુલર એટલે સબ્જેક્ટ થઈ ગઈ. સો એનું ઇંગ્લિશમાં શું થશે? ધેન સ્પોક ઔરા મઝદા, અને તો ધેન ઔરા મઝદા સ્પોક. તો અવરો મઝદા કેવી રીતના ફિટિંગ થયો? તો મઝદા અહીંયા આવ્યો સબ્જેક્ટ તરીકે, એટલે ફર્સ્ટ એટલે મઝદાનું મઝદાઉ થઈ ગયું. ઓકે, ને અવરાનું શું થઈ ગયું? અવરો થઈ ગયું. એટલે ક્લિયરમાં અવરો અને મઝદાઉ આવતો છે. ઇંગ્લિશમાં લખવું પડે ખાલી અવરો મઝદા લખવાનું. That is what declension is. આ તમે ત્યાં આગળની વાત છે તે સોળમી તમારી વાત છે તે આગળ ચાલતા પાછળ વર્ષમાં ચોથા વર્ષમાં સરદાર પેરિસ કરવાના તો અર્લી આયન બોલ તો પ્રોગ્રામ મતલબ પાઈને પડ્યું ને ટેન્શન this is subject matter બરાબર. તો then સ્પોક પ્રોગ્રામર્સ દા કેવી રીતના હા નોમિનેટિવ સિંગ્યુલર છે ને મઝદાઉ. ક્લિયર? સમજ પડ્યો કેમ બેસ્યું છે? આર યુ ઓકે મેરંગેશ? No, Ji, I just નહીં સમજ પડ્યો? બોલો શું બોલો? want to know what is the object in this sentence. અહીંયા ઓબ્જેક્ટ નથી આવ્યું ઇન હવે ઓબ્જેક્ટ. Then it's okay. સો એક્શન છે ને નામ છે. સેન્ટેન્સ પ્રેયરમાં કન્ટિન્યુ થયેલો હશે એમાં ઓબ્જેક્ટ કે બીજું કઈ આવતું અહીંયા કે સબ્જેક્ટ ઔરા મઝદા સ્ટાર્ટેડ સ્પીક not ઔરા મઝદા તેમ આવતો so dative માં છે ને actually there are two prepositions. One is for ને બીજું unto, untu એ પણ dative માં આવી શકે છે. Okay, so that is why we can say ઔરા મઝદા spoke unto Spitama Zarathustra. કેવી રીતના લખાશે? for Spitama Zarathustra ને તો unto, એટલે અહીંયા un બરાબર સેન્સમાં બેસશે. so Spitama Zarathustra will be the object. અગર continuation અગર પ્રેયરમાં એમ એક્સ્ટ્રા કઈ બીજું હોય તો when you want to figure out your object, maybe move to the next one. હોશાંગ અંકલ વાંચો શું લખેલું છે નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ. હાજી હાજી અઝેમ હોમો છે, હોમા નથી. હા, અઝેમ અમ્મી ને હોમો ટન વર્ડ છે. આર યુ ફેમિલિયર વિથ ઓલ ધ થ્રી વર્ડ્સ? અઝેમ કા આવે છે? Pronouns. પ્રોનાઉન. એનો મીનિંગ શું થશે માઈજી? I. I. Very good. Azem is I. First personal pronoun. What is ammi? અમી, અહી અને અસ્તિ. Very good. Ammi, ahi, asti એટલે શું થશે તે? બરાબર બોલ્યા. અઝેમ અમ્મી, અરે અમ્મી will be Thou. નહીં માં. અમ્મી will be what? I am. Me, I am. I am. Present tense. Present tense termination will be me, he ને ટી. એટલે અમ્મી is I am. અમ્મી, am. અહી ને અસ્તિ. અસ્તિ હોય તો he is થઈ જશે. તો અમ્મી is I am. Azem ne ammi both actually give the same sense of I. Prayer ma double word છે. They both mean the same thing. They give you the same sense. I ને તો I am. ને homo થઈ ગયું. પાછું અહીંયા પણ છે તે it is સુમા O થઈ ગયું. હા, હોમાનું હોમો થઈ ગયું. એટલે I am હોમા. હું હોમા છે, હું હોમ યઝત છે. અઝે મમ્મી હોમા. નેક્સ્ટ લઈએ. તુમ વાંચો. બારવાથી વાંચશો તમે? હાજી હાજી બરાબર વાંચો. શું છે? ઓરું પછી શું છે આગળ? શ પછી શું છે? શ પછી અ ને સ છે ને, તો
તો શ અને સ શું થવું જોઈએ? શ અ સ વિલ બી કે નહીં. શ અને સ સાથે બોલીએ તો શું થાય? સાઉન્ડ કેમ નીકળે? બહુરું બરાબર બોલ્યા. શ પ્લસ અ પ્લસ સ એટલે શું વંચાશે? શું Shas. શ પ્લસ અ પ્લસ સ ને always begin always begin more or less begin with a consonant and end at the vowel. એટલે મોટો vowel. તમે શું કરવાનું? બહુરું ઉપર અટકવાનું vowel પર. બહુરું ની વાત syllable. પછી consonant શ છે, શ થી પાછું ચાલુ કરવાનું. તો શ અને સ માં પાછું આવતું. તો શસ શસ શ અને સ શસ શ શ શસ Huh. બહુરું શસ બહુરું શસ પહે. ઓકે, તમને નામ બતાવો. Listen. તમારું નામ શું છે? ઓકે, તમે કેમ બોલો છો? કેમ બોલો છો? કેમ તમે બા પર રાખો છો ને નું પર બીજું ચાલુ કરો છો? ઓકે, સરનેમ શું તમારી? ઓકે, તમે કેમ બોલો છો? બોલવામાં કેમ બોલો છો? ધ મો ડી વા લા. So what are you doing in a way? તમે કોન્સોનન્ટ ચાલુ કરો છો, તેને સપોર્ટ તમને vowel આપે છે and you are pausing. You are again starting with a consonant, again you are ending with a vowel. तो म अगर ओ नहीं हो तो उसको बोला जाता है धमडी वाला बोलाते हैं. Because O is giving you the sound of O, तो म ने O ने मो થઈ ગયું. તો તમે શું બોલો? ધ મો ડી વાલા. So in effect, more often than not, you start with a consonant and you should have a support of the vowel. તો તમારો complete syllable થાય, પછી તમે આગળ ચાલો એવી રીતના. તમે શું બોલો છો? ધ મો ડી વા લા. કેટલે પણ બોલે કોન્સોનન્ટ અને vowel કેન્સલ કરો. સપોઝ આઈ કેન્સલ કરી નાખું તો હું શું બોલસ? ધમો ડી લા એમ થઈ જશે. બરાબર? So it is the vowel which is giving you support to the consonant. જો vowel નહીં હોય તો અડધું ટે બોલાય. હવે સેમ વે આપણે બોલવું હોય તો કેમ બોલાશે ભાઈજી? પો 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 પો. પછી રૂ રૂ. પછી શું બોલાશે? ઓકે, તમે શ બોલો ને તો શસ બોલો. બીકોઝ એસ જે છે તે કનેક્ટિંગ છે, તો શસ બોલો. એ તો અગર સપોઝ મને અહીંયા એ હોતે તો પછી પૌ શ સ પ હે એમ બોલાતે. સપોઝ અહીંયા અ હોતે તો if a is to support your s તો અહીંયા સ્પ નહીં થઈ જતે, સપ હે થઈ જતે. બરાબર? જેમ આપણે કોઈ બોલે સ્પીતામાન બોલે એટલે બોલે સપીતામાન, જેનાથી નહીં બોલાતું હોય તો અહીંયા શું થશે? પો રૂ શસ પ હે. ઓકે, સો ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ વિથ કોન્સોનન્ટ. કઈ પણ અવસ્થામાં પણ તેવી રીતના, અનલેસ કે પહેલો બિગિનિંગ વર્ડ તમારો vowel થી ચાલુ થતો હોય, ઔડા જાને ચાલુ થતો હોય, કે જે a e i o u થી ચાલુ થતો હોય, તો you may possibly give a pause. So these are called syllables. એને શું કહેવાય? syllable. This is one syllable, two syllable, three syllable, 4, 5 syllable. આપણે વર્ડ ને બ્રેક કરેલો કહેવાય તેને syllable. syllable means એક સાઉન્ડ ને આપણે અટક્યા, pause લીધો, ડમ લીધો, બીજા syllable પર ગયા. That is how you actually have been calling, talking all these years. સમજ્યા માઈજી? તમે વિચાર કરો ને, તમારું નામ લખો. કેમ તમે બોલો છો? કેમ બોલો? દા યસ. તમે ય પર અટકતા નથી ને સ એમ, બીકોઝ સ છેલ્લો છે તેને સાથે લઈ લીધો આપણે. આપણે એના કરતા કે આગળ લખેલું હોતે દારાયશી, તો હું દારાયુ ને પછી શી થી યુ ચાલુ કરતે કઈ. બરાબર? અને અહીંયા અટકેલો છે તો લાસ્ટમાં એ થઈ ગયું.
This is how you are talking. તમે બંધનો વિચાર કરજો, તમે બંધો જ કેમ થાય. You will come to know. તાઈ શું વર્ડ છે ભાઈજી? વાંચો હવે. શું વર્ડ છે પેલો? પૌ હા વાંચો ની બરાબર. હમણાં હું બોલી ગયો. પૌરુ હા બરાબર વાંચો. શું વાંચો છો? પૌરુ પછી શસ છે ને, શસ. પૌરુ પછી શસ બોલવાનું ને. શસ પૌરુષસ પ હે. અહીંયા ઉપર લખેલું છે મેં તે જ. પૌરુષસ પ હે. ઓકે. તુમ અહીં પૌરુષસ પ હે ને પછી છેલ્લો શું છે? વેરી ગુડ, પુત્રો. ઓકે. So let's analyze. તુમ કા આપણે વાંચ્યું કે તુમ કા આયું? So, તુમ is pronoun. વેરી ગુડ. અહીં એટલે શું? અહીં એટલે am. જો સમજો, યાદ કરો. આપણે શું બોલાવતો હતો? મી હી ટી. મી હી ટી વહી ડેસ્ટો બોલાવતો હતો ને. તો મી એટલે ફર્સ્ટ પર્સન. હી વિલ બી વોટ? સેકન્ડ પર્સન સિંગ્યુલર. એટલે યુ કે ધાવ. અહીં એટલે ધાવ થઈ ગયું કે યુ થઈ ગયું. બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ વિલ બી ધાવ. હા પછી શું છે? પૌરુષસ્પ હે. પૌરુષસ્પ હે એટલે શું સેન્સ આપતું હશે? ઇટ ક્લિક્સ કે પૌરુષસ્પ તો મને નામ ખબર છે, પ્રોપર નાઉન છે. શું નામ છે? કોનું નામ છે પૌરુષસ્પ? ફાધર ઓફ. વેરી ગુડ. ઓકે. પણ અહીંયા પૌરુષસ્પ નથી, અહીંયા ડિક્લાઇન ફોર્મમાં છે. એન્ડિંગ પૌરુષસ્પ નથી આપ્યું. અહીંયા શું આપેલું છે? પૌરુષસ્પ નહીં. પૌરુષસ્પ વર્ડ છે કે શું વર્ડ છે? પૌરુષસ્પ હે. તો એ હે કઈ આપ્યું? સીધું પૌરુષસ્પ લખીને આપવાનું ને, તો આપણને યાદ રહી. આ પૌરુષસ્પ હે કઈ આપ્યું હશે? કઈ આપ્યું હશે? નહીં, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એવું નથી. એ તો નાઉન છે ને માયજી. એ તો નાઉન છે. તો પછી ટેન્સ ક્યાંથી જાય? પૌરુષસ્પ હે. હાજી. પણ એવા માનવંતીને હું એ કરાવું છું. પૌરુષસ્પ હે માં સફિક્સ શું છે? હા હા. સફિક્સ ક આપણે ટેન્સમાં આવે, સામમાં આવે. વેરી ફેક્ટ કે પૌરુષસ્પ નામ છે એટલે પ્રોપર નાઉન છે. ડિક્લેરેશનમાં આવવું જોઈએ. હવે હે ડિક્લેરેશન સામા આવે તે તમે જોવાનું. હા, જેનેટિક નહીં. જેનેટિક્સમાં શું બોલાશે? પૌરુષસ્પ હે શું બોલાશે? અગર પૌરુષ હે હોય ને આપણે ડિક્લેરેશન લખવાનું કેવું છે ને, તો તમે શું લખશો? પૌરુષસ્પ હે ને વાસ્તે ઇંગ્લિશમાં શું લખશો? પૌરુષસ્પ હે હોય તો. અરે ઇંગ્લિશ શું? યુ નો પૌરુષસ્પ હે મીન્સ જેનેટિવ સિંગ્યુલર છે. 1 મિનિટ. Just listen to what I am asking. પૌરુષસ્પ હે છે બરાબર. What is હે? હે આવ્યું એટલે શું આવ્યું? તમે શું બોલ્યા? હા, તો પછી તે ઇંગ્લિશમાં શું બોલાશે? પૌરુષસ્પ હે ને. Listen to me. Again listen to me. પૌરુષસ્પ હે છે ને માહિતી. હા, તો ઓફ કોણ? ઓફ શું બતે? ઓફ શું? આ હે છે. હે કોને વાસ્તે લખીએ? હે છે સિંગલ કોને વાસ્તે બોલીએ આપણે? હા, પૌરુષસ્પ હે. I hate. They is giving the sense of genitive singular, which means English માં મતલબ ઓફ થઈ ગયો. પણ pertains to what? Of pertains to પૌરુષસ્પ. એટલે ઇંગ્લિશ માં ઓફ પૌરુષસ્પ બોલાશે. પછી નેક્સ્ટ વર્ડ કયો છે માં? છેલ્લો પુત્રો. પુત્રો એટલે શું થશે? હા, નોમિનેટિવ સિંગ્યુલર. એટલે શું બોલાશે? ઇંગ્લિશમાં શું બોલાશે મમ્મા? વેરી ગુડ. ધ કોણ? પુત્રો એટલે વેરી ગુડ. તમે એક્સ્ટ્રા ના ચાલો, એક એક વર્ડ જ આપણે. તો નાઉ યુ હેવ ધ મીનિંગ ઓફ એવરીથિંગ. તુમ એટલે ધાવ. અહીં એટલે ARTR. ઇંગ્લિશમાં ARE લખવાનું, એને બ્રિટિશમાં ART લખેલું છે. એ શું લખાશે? પહેલા પુત્રો વર્ડ પહેલા આવશે અને પૌરુષસ્પ પછી લખાશે. વાય? બીકોઝ પુત્ર ઇઝ યોર નોમિનેટિવ સિંગ્યુલર છે, એટલે સબ્જેક્ટમાં છે. તમે કર્યું કે હા હું ના કરતા બીકોઝ આ બેસિક સ્ટેપ્સ છે. તમે ખાલી હા નહીં ચાલશે. તો અન્ડરસ્ટેન્ડ પ્રોપર કરી લો. કે બે સેન્ટેન્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશો ને તો બીજા સેન્ટેન્સ તમારાથી થઈ શકશે. Are you clear? કે નહીં? Are you clear? Jay, are you clear?
Are you clear, માઈજી? નહીં? જો સમજો હવે આપણે નહીં પ્રેક્ટિસ નહીં આ બધું છે આપણે સમજે છે બધી શું પ્રેક્ટિસ આ ટુ મિનિટ શું ટુ મિનિટ Thou. Nominative, first person singular. કોઈ કે એનું આખું લખીને બતાવું તો પહેલા તું લખેલું હતું તું એટલે પ્રોનાઉન ગાઉ થઈ ગયું પછી શું છે માં અહીં એટલે ઓકે ગાઉ આર પાછું લખો આર ને બદલે એઆર ડી લખો ઓકે પછી શું છે પૌરુષ અસ્પા હે અહીંયાથી લખો પૌરુષ અસ્પા હે અહીંયા આપવું છે ઓકે પૌરુષ અસ્પા હે એટલે પૌરુષ અસ્પા હે માં શું થઈ ગયું એ આપણે જોવાનું એ એટલે શું છે જેનેટિવ કેસ છે એટલે ઓફ ને પૌરુષ અસ્પા હે આપશે ઓકે એ છેલ્લું કયું છે માં Putro. છેલ્લો વર્ડ કયો છે Putro. The પુત્રો son. હા જી કઈ બોલો છો કોઈ પુત્રો equal to The son. The son. Okay. This is my genitive case માં છે. This is my nominative case માં છે. બરાબર? બેઉ નાઉન જ છે. બેઉ નાઉન જ છે. ઓકે? સો હવે પહેલા મને કેમ લેવાનું? thou art નું પહેલા લઈ લેવસ. thou art પછી શું લેવસ હું? સબ્જેક્ટ લેવસ. So you are the son of પૌરુષસ્પા. એમ બોલાશે ને ઇંગ્લિશમાં? હા તો તેનો આપણે એનાલાઇઝ કર્યું તો થશે ને માં અરે તમે વિચાર તેવો ના કરો ને તમે આટલું જ હમણાં મુદ્દાનું કરો ને I told you this is the second time I'm telling you કે તમને અવસ્થા ટુ ઇંગ્લિશ જ તમને કરવાનું છે અવસ્થામાં you have to find out કે એ શું છે even that I think હમણાં તે નેક્સ્ટ યરમાં વધારે થશે આ તો ખાલી તમને જનરલ જે શીખ્યા છે તેનું કેમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું કરીને છે This will not be of carrying some 30 marks નું કઈ એવું નથી આવવાનું આ એમના પણ I am just giving you basic guidelines કે next year માં તો તમને easy પડશે પછી ત્યાં so this is how you have to do the analysis आपको समझ पड़ी हो हाँ बोलो हाँ हाँ તો તેથી હવે ડિક્લેરેશન બાકી પહેલામાં તો થોડાક ડિક્લેરેશન છે પણ પછી ત્યાં એમાં આપણને ખબર પડશે નેક્સ્ટ લઈએ આપણે માઈજી આર યુ ક્લિયર વિથ ધીસ નાઉ એકદમ ક્લિયર ચાલો નવું વાંચો જાઉં જયાન દીકરા તમે વાંચો શું લખેલું છે અવનેમ વૈરીમ તનોમ પાઈટી ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ ડુ યુ વોન્ટ ટુ ગીવ સમ ફીડબેક મેરંગીસ જેરાસ કે તમે બોલશો અવનેમ વૈરીમ તનોમ પાઈટીમાં જેરાસ Ahunem Mairim તનોમ પાઈટી Tanum Paiti. ઓકે હેવ યુ કમ અક્રોસ ધી વર્ડ્સ અવનેમ ને વૈરીમ શું આવતું હશે બાબા Accusative singular. ઓકે અવનેમ વૈરીમ એટલે પ્રોપર નાઉન કદાચ હશે આગળ ચાલો નેક્સ્ટ અગર ઇફ યુ આર નોટ વેરી ક્લિયર ઇન ઇટ સેન્સ લુક એટ ધ થર્ડ વર્ડ શું છે Tanum. તનુ ઓકે એનીથિંગ આઈ મીન ધેટ યુ નો અબાઉટ તનુ આપણે કર્યું ને ડિક્લેરેશન માં Body. Body. Okay. ફાઇન ને પછી લાસ્ટ વર્ડ શું છે Paiti. Paiti. પઈ છે કે પાઈ છે જેરાસ Pai. પાઈટી ઓકે સો પાઈટી could be what Protects. so પાઈટી will be what મતલબ પાર્ટ ઓફ સ્પીચ હું પૂછું છું Action. પાર્ટ ઓફ સ્પીચ પૂછું છું માઈજી હા ઓકે પાર્ટ ઓફ સ્પીચ એટલે આઈ એમ આસ્કિંગ નાઉન એડજેક્ટિવ વર્બ પાર્ટિસિપલ પ્રોનાઉન Verb. verb થશે બરાબર so if it is a verb then I must look at બધાના વર્બ નું એન્ડિંગ જોવાનું બધા તો પાઈટીમાં શું આપણે એન્ડિંગ પકડશું E. ટી પકડશું વેરી ગુડ આપણે વર્બ માં કયા આવે છે કયા વર્બ માં ટી આવે છે કે રસમાઈ પેલો મિહિતી થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર પહેલા જ યાદ રાખવાનું મિહિતી તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ મિહિતી સો મિહિતી તો ટી કયા આવ્યું પર્સન સિંગ્યુલર third person singular it gives you what sense he she it ની સેન્સ આપશે ઓકે
fine. ને પછીથી so piety is giving you the action. Tanum is my object. Body. Tanum મારું object થઈ ગયું, body એટલે object થઈ ગયું. So then possibly Aunavairya will be my subject. Aunavairya will become my subject. Aunavairya એટલે યથાહુવૈર્ય prayer. That is called Aunavairya. It is It's a Ahuna, proper noun right? થઈ જશે. So basically, Haji? Ahuna becomes Ahunim, right? Yes, Auna becomes Aunem, Vairya becomes Vairim. Putra declension, Vairya. right? हाँ. આમાં પુત્ર નું declension રહેશે ને Ahuna will take Correct. પુત્ર declension. નહીં આ એમાં છે ને હકે છે ન્યુટર Aunem ને Vairim, we are taking them as nominative case and not taking as accusative case. અહીંયા આપણે સબ્જેક્ટ તરીકે લઈલું છે માહિતી. આપણે એને સબ્જેક્ટ નથી આપ્યા તે વર્ડ્સો તે Aunem ને Vairim we are taking as ન્યુટર સેન્સમાં જાણે લીધા જ. તો ન્યુટર સેન્સમાં હોય તો આપણે નોમિનેટિવ સિંગ્યુલરમાં પણ આપણે લઈ શકીએ. So Aunavairya is my subject, Tanum is my accusative singular object, and piety is giving you the link between the subject and object, which is action. So હવે શું થવું જોઈએ ટ્રાન્સલેશનમાં નેક્સ્ટ પેજ પર શું છે Aunavairya protects the body. શું થશે સબ્જેક્ટ થી સ્ટાર્ટ કરો ની સબ્જેક્ટ શું છે Aunavairya. વોટ ઇઝ ધ સબ્જેક્ટ Aunavairya. ચાલો Aunavairya. બોલો Aunavairya. Aunavairya, very good. Or Aunavar, you have to say Aunavar. Aunavar is the name of the prayer. Aunavar. Aunavar means Yatahuvairya prayer is called Aunavar. So Aunavar. પછી શું આવશે Protects. Protects action. Aunavar. Protects the body. Aunavar પછી બોલો next શું થશે માં Protects. એક્શન આપો Action. Aunavar સાથે એક્શન આપો ફરીદા એક્શન આપો તો શું Aunavar protects. Protects. Aunavar Piety. protects Piety. The the body. body. The body. હવે actually Sir, એક two આવે ને pronoun બધાને accusative આવશે ને માં. આમાં Sir, accusative માં two આવે ને. હા તો એક્યુઝેટિવ પણ તે ઓબ્જેક્ટ તરીકે ડાયરેક્ટ પ્રોટેક્ટ્સ ટુ ધ બોડી નથી લખવાનું પ્રોટેક્ટ્સ ધ બોડી થઈ ગયું બસ ઓકે નાઉ સપોઝ એમ બોલવું હોય કે Aunavairya પ્રોટેક્ટ માય બોડી આ તો પ્રોટેક્ટ્સ ધ બોડી મીન્સ જનરલાઇઝ લખેલું છે પણ આપણે વાસ્તે બોલવું હોય કે Aunavairya પ્રોટેક્ટ્સ માય બોડી કે મે Aunavar પ્રોટેક્ટ માય બોડી તો આપણે શું ઇન્સર્ટ કરવાનું રહી ગયું માય શું યાર નથી અવસ્થાન વર્ડ શું નથી માએ now you are at the liberty to insert some અવસ્થાને જો બોલવા સેન્સ તમને કરવી હોય તો you insert and make it a proper sensible grammatical sense હા તો શું માયને વાસ્તે શું બોલાશે માં માએ my is what pronoun માએ pronoun માએ pronoun છે ને my is pronoun તો pronoun માં આપણે શું equivalent શું થાય મે કરીને થશે જો મે મોય આપણે બધું કરેલું છે ને કેતે તમે પ્રોનાઉન માં જાઓ ફર્સ્ટ પર્સનલ પ્રોનાઉન માં માય ને વાસ્તે જેનેટિવ માં મે ને મોય કે એવું કઈ છે તો અને એ- પ્રેયરમાં કદાચ ટ્વિસ્ટ કરવું હોય તો Aunavairya Tanum મે પાઇટી એમ ખાલી થઈ જાય ઇન્સર્શન I thought I'm just going beyond હવે બહુ કઈ નહીં વધારે યાદ રાખતા Sir, પણ ખાલી easy કરવા કહેવું છે. વાસ્તે orthographic rule માં બી છે. In one ભલે. of the lines where mae is used. I છે જ I sentence છે Sentence હતી પણ where we can use mae, it is given very clearly હા. so that mae So- sticks as a So if you pronoun. want to say may our protect my body એમ તમને જો બોલવું હોય તો અવસ્થામાં તમે બોલશો Aunavairya Tanum may piety kind of એટલે may gives you the sense of કે મારા વાસ્તે my body my part તેમ બોલા Aunavairya ને બદલે બીજું શું લખો તમે તો પછી એટલે બીજી રીતના લોંગ ઈ શોર્ટ ઈ એમ તમે કહો સો કહેવાય ચાલે સો લોંગ એઝ ઇટ મેક સેન્સ હા જી you can even say Sroshem Ashim Tanum Paiti if you say Sroshem Tanum Paiti
કે શ્રોશો તનુમ પાઈટી, સોરી નોટ શ્રોશેમ, શ્રોશો તનુમ પાઈટી. અઝ્યુમિંગ હું ચેન્જ કરો ઔનેમ વૈરીને બદલે આઈ યુઝ ધ નાઉન એઝ શ્રોશો, શ્રોશો તનુમ પાઈટી. જો ટેમ હોય તો સરોશિયઝર પ્રોટેક્ટ્સ બોડી, ટેમ થઈ જાય ના. શ્રોશો ઇઝ nominative singular, so my object changes from Aunavarya to Sraosha. So Sraosho Tanum Paiti. So in that case, we are giving the, I mean asking for કે મેં સરોશિયઝર protect the body. તેમ પણ થઈ શકે. એટલે ટર્ન હવે થોડા ઘણા આપણે કરવાના કેવી રીતના જો if you want to make some sentence. Next કરીએ. Ormas, can you read? હા માં. Haji. Aura Mazda. So we are taking total as a proper noun na apne. All knowing છે. હા. નહીં, aura નો meaning આપણે either you write as aura Mazda as proper noun, નહીં તો પછી તે all knowing Mazda તેવું કે તમને લખવા હોય તો. ના, they form together Aunavarya together as Aunavar. એટલે single જ થશે. હાજી, compound word થાય તે. They are called compound words. They give you a single meaning in sentence, single sense. Aunavarya means બે word છે. જેમ સેન્ટર આર્મી સાથે થતા હશે, વહુ ક્ષત્ર સાથે થતા હશે. Some of the words they go together. વહુ મનો, વંગ્યેઉષ પનંગો, એટલે ગુડ બાઇન્ડ તે બધા સાથે થતા હશે. વહુ મનો, અશ વૈષ્ણવ, અર્ધી બેસ્ટ. ને મના, બમન, બમન ને વાસ્તે વહુ ને મનો થાય કે વંગ્યેઉષ પનંગો થાય, તેમ વર્ડ્સ આવશે સાથે સાથે. કમ્પાઉન્ડ વર્ડ. They both give the one sense. Even Aura Mazda, ne? Aura Mazda પણ, હાજી. Aura Mazda is two words combined as compound word થતું હશે. Next કરો જો. હાજી, પાંચો. શું છે? Dregubio, Dadat, ne Vastarem. You all are familiar with this. Dregubio, Dadat, Vastarem ka આવે? યથાહુ વૈદ્યો prayer માં આવે. Okay. Okay. Dregubio, we have not come across this word. Dregubio. So Dregubio means deserving. એટલે poor. Dregubio means in a way poor people, deserving people તે છે. ને વાસ્તરમ is in a way help. તે પણ આપણે શીખ્યા નથી. દડત શીખેલા છે. દડત is what? What is દડત? To give. દડત, હા. Which tense? દડત એટલે action છે. હા, દડત સામા આવશે? કયા tense માં છે માં? Imperfect tense. તો જોઈ લેવાનું always. તો ending આવ્યો એટલે imperfect tense third person singular નું termination. Always masa ta, તે ta પરથી યાદ રાખવાનું. So ta is my termination. તો root will be da. Root da ને આપણે reduplicate કર્યું તો dada થઈ ગયું. તો dada ને બદલે dadat થઈ ગયું. So he gave થઈ ગયું. So dadat is giving me the sense of action. He gave. He gave help. એટલે વાસ્તારેમ. વાસ્તારેમ is accusative singular માં થઈ ગયું. Help. Help નો word બીજો કયો છે આપણી પાસે? અવંગે કરીને word છે. જસામય અવંગે, મસ્દનો અવંગે. Avang is help. Ne Dregubio is the poor people, deserving people. He gave help to the deserving. આપણે next લઈ, I think I familiar word છે તો તમને જલ્દી થશે. Next વાંચો. Next કયું છે? Shroshem, Ashim, Yazamaide. Okay. So now what can we think of? Subject, object, action. Shroshem will be giving you some sense. Shroshem will be what? Proper noun. Proper Okay. noun. Proper noun. So it will be either in nominative sense or accusative sense. Subject ને તો object તરીકે લેવાનું છે. બરાબર? Okay. પછી Ashim will be again, Ashim is something which is telling you something more about Srosha in a way. It's an adjective, જાને. It's giving you something more, telling you more about Saroshyazar. કોઈ પણ યઝર કે ડીટી હશે તેના બેટન સાથે એડજેક્ટિવ આવતા હશે. ઓકે? ને પછી શું છે? Are you familiar with this word? Third word શું છે? Yazamaide. તો યઝમાઇડે શું હશે? પ્રોપર નાઉન છે, શું છે?
Action વર્બ plus છે, વેરી ગુડ. verb છે. યઝમાઇડે વર્બ છે તો તેનું ટર્મિનેશન શું લાગે, સફિક્સ શું લાગે છે? My My day. day. My day. My day. માઈજી તેથી હું કેવું છું બરાબર તમે ગોખી જાઓ મિહિતી વહી ડેસ્ટો મહિત અંતિ એહે તે મહિડે ડુ એ અંતે તે નહીં આવડશે તો સુધી તમારે તમે સફિક્સ માં ગડબડ જ કરશો બધા. Third This person is singular, Maide. right? Maide is the suffix. You should know the suffix. Suffix વગર ચાલશે જ નહીં. Maide. આત્મનેપદા મગજ third કરવાના જ person છે. singular. મિહિતી વહી ડેસ્ટો બોલાવું સાને વાસ્તે કરી નાખ્યું. યઝ મહિડે માટે મહિડે કરી નાખ્યું તો શું બચ્યું? યઝ. Yes. Yes. યઝ બચ્યું. What is the root? Pray. Yes. Yes. ને because Yes. class 6 છે એટલે યઝ નું યઝ થઈ ગયું. આપણે યઝ કોઈ થઈ ગયું. એડ કરવાનું. So યઝ plus a plus Yes. મહિડે. My day. Yezamide. The meaning to Yezamide, I think everyone knows it as one of the simplest word. We venerate, we worship. We જરા venerate, we Yezamide worship. આપણા prayer માં આવ્યા જ કરતું હોય. So mechanically, yes, we can think Yezamide means we worship. But Yazamaide is, sir, by default Atmanepada, correct? હાજી, હાજી. એટલે the termination becomes more easy to think Okay. because it is by default Atmanepada, right? In the બરાબર rule. છે. બરાબર છે. તો Yezamide પરસ્પર થયું નહીં તો થાય. we venerate થઈ ગયું. હવે we venerate will be my subject જાને થઈ ગઈ. We venerate, Yezamide. આપણે starting we venerate થી કરીએ છીએ. હવે કોને વાસ્તે કરીએ છીએ? Sarosha. Sarosh. સરો. Shazad. Ashim is what? Ashim means Blessing. Ashim કેમ યાદ રહેશે? Blessed. આપણે કર્યું જ. અશી blessing આપણે કરેલું છે. Blessing. The way to remember is કોઈને મેં આશીષ આપ્યા, આશીર્વાદ આપ્યા, તે પરથી આશીષવંત છે. So અશી is blessing. તો તેથી અહીંયા એડજેક્ટિવ તરીકે સરોશને blessed કરી નાખ્યો. So we venerate blessed Sarosha. Clear? We venerate whom? We venerate Sarosha. blessed Sarosha. So Sarosha is also accusative singular. Ashim is also accusative singular. એટલે આ બે ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયા. સબ્જેક્ટ અહીંયા શું થઈ ગઈ? સબ્જેક્ટ નાઉન નોમિનેટિવ માં નથી પણ સબ્જેક્ટ is taken over by the action. એટલે we venerate becomes your subject. તો we venerate blessed Sarosha. તેવી રીતના બોલાશે. Sir, એક confusion છે. બોલો જી. Asha is righteousness in neuter noun, તે right? અશ છે ના એ અશી છે માઈજી. બે અલગ Ashi, વર્ડ થઈ E, જાય. હા, right. અશી એમાં બે અલગ થઈ છે. જશે. Asha will be righteousness ને અશી હોય તો આ અલગ થઈ જાય. Blessings. Ashi means blessing. That's what I said ના આશીષ યાદ રાખો, આશીર્વાદ યાદ રાખો. તે પરથી આશીષ વાંગ આવ્યો. ઠીક છે જી? But sir, there are two meanings now. One in neuter is I and E ending in feminine. So how do you bifurcate? વાપસ બોલો શું છે તમારું કન્ફ્યુઝન? Ashi, page હા. number 40, if you see declensions, જી. E feminine, Ashi is Haji. blessing. Okay. And it is also Ashi neuter as I. EYE. 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 પણ હવે તેને I આપણે sense માં bifurcate કરીએ. હા. સહી છે. But here in the context of the sentence, you have to also think કે in the context of the sentence મને આંખનું શું મતલબ અહીંયા થતું હશે? So more often than not, Ashi is used as an adjective for the qualifying the DT. Yazad. ઘણા ખરી વખતે. Ashi એટલે I નું બહુ rarely એવો Ashi equal to I આવતો હશે. જેમ તો તમે પેલું એક શીખેલા છે root who to pound. ભાવનિમને વાસ્તે root who to pound. And root who to procreate પણ છે. પણ તે root who to procreate આ લોકોને 1 year માં 5th year માં છેક આવે. Otherwise we don't come across root who at all. હા? So in the context of the sentence શું best fit થઈ શકતો હોય તે તમે લેવા. તો Ashi usually 80% of the time Ashi will be blessing related જ આવતું હશે. આપણે પ્રેયર માં પણ આવે સ્ટ્રોશેમ અશીમ હુરોટેમ વેરેત્રાસનમ ફ્રાડરકેટેમ અશાવાને મશેરતુમ યઝમિતા. સરોશપાદ simplest prayer માં પણ તે આવે. So it is always an adjective qualifying Sarosh Yazad. સ્ટ્રોશેમ અશીમ હુરોટેમ વેરેત્રાસનમ બધા જે વર્ડ છે તો હુરોટેમ શું છે વેરેત્રાસનમ શું છે એ બધા સરોશ યઝદના એડજેક્ટિવ તરીકે છે. What is વેરેત્રાસનમ? વેરેત્રાસનમ means victorious. વેરેત્રજન એટલે બેરામ યઝદને વાસ્તે જે આપણે વાપરીએ છીએ. So victorious સરોશ યઝદ એટલે તે બધા એડજેક્ટિવ સાથે આપણે સરોશ યઝદને માન સાથે આપણે કરીએ છીએ સરોશ ભાષામાં. નહીં કે ખાલી સરોશ યઝમિડે એમ નથી બોલતા. સ્રોશેમ યઝમિડે
કે જાણે બહુ ઉપકાર કર્યો વી વેનરેટ શ્રોષ એમ નથી શ્રોષને એમને એડ્રેસ પ્રોપર કરીએ વિથ પ્રોપર એડજેક્ટિવ્સ મલ્ટિપલ એડજેક્ટિવ્સ એમની ક્વોલિટીઝ ક્વોલિફિકેશન્સ એ બધું બોલીને આપણે એમને માન સાથે યાદ કરીએ છીએ This is why the need for so many adjectives alongside a noun. Okay, next level जी But रोशन now, अंकल वाँचो हाँ वाँचो खुर्शीद वाँचो कहीं नहीं खुर्शीद वाँचो but now, Uchaiti, but Haji. now, जी Nerefsheti. નેરેફ સાઈટી બાનવાનથી વંચાશે આ વર્ડ મોટો વર્ડ છે કેમ મારશું આપણે કટ માઉ પછીનો ત્રીજો વર્ડ કેમ મારશું માં કટ ને માઉ તો નલ્લા નલ્લા વર્ડ છે હા પછી ત્રીજો વર્ડ કેમ વંચાશે માં ઉક શેય ને ટી કોન્સોનન્ટ થી ચાલુ કરવાનું ને આપણે કહ્યું તેમ વોવેલ પર એન્ડ કરી કોન્સોનન્ટ પર સ્ટાર્ટ તો ઉક્ષીય ટી થઈ જશે આ બે વર્ડ્સ have we come across these words ઉક્ષીય નેરેફસિટી વર્ડ કેતે આયા કે નથી આયા બુકમાં આયા જ નથી આયા ઓકે કટ વર્ડ આયો કટ હાજી. શીખ્યા આપણે કેતે Ajay, Sir, Ajay, ending sequence. interrogative. ઇન્ટરોગેટિવ પ્રોનાઉનમાં કટ વર્ડ આયો એનીથિંગ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ક જેમ આપણે ગુજરાતી હિન્દીમાં કેમ બોલીએ છીએ આપણે કઈ પણ ક થી બોલવાનું એટલે ક્વેશ્ચન વાળું હોય ને તું ક છે ઘરે આવશે કેમ આવશે તું કેમ છે સો ઓલ ક વાળા ઇન્ટરોગેટિવ પ્રોનાઉન બી ઇટ ઇન અવસ્થા ઇંગ્લિશ અવસ્થા હિન્દી ગુજરાતી બધામાં ક વાળા સો કટ ઇઝ ગિવિંગ યુ ક્વેશ્ચનિંગ હા ઓકે વોટ ઇઝ માઉ માઉ વર્ડ શીખ્યા જ આપણે પહેલા નહીં તો માઉ ઇઝ રિલેટેડ ટુ મોંગો વોટ ઇઝ મોંગો મોંગો ઇટ ઇઝ મહાબખ્તર ન્યાસની વાત ચાલે છે એટલે Moon? મૂનની વાત ચાલે છે માઉ છે મોંગો છે દે પર્ટેન ટુ મૂન આપણે મહાબખ્તર ન્યાસમાં પણ આ બધા વર્ડ્સો આવે છે હા માઉ મીન્સ મૂન સો ને ઉક્ષીયટી એટલે ઉગવું ઉક્ષીયટીમાં શું છે ઉક્ષીયટી ઇઝ એક્શન વાળું છે અગેન હા ઉક્ષીયટી તેમાં ટર્મિનેશન શું હશે ઉક્ષીયટીમાં T. ટી ખાલી ટી હા એટલે થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર થઈ ગયું થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર થઈ ગયું ને ઉક્ષીયટી ઇઝ ઉપર જવું કઈ રાઇઝિંગ રાઇઝિંગ ઓકે ને પછી તો પાછું કટ ને માઉ છે ને પછી છે Nerefsheti. પછી શું છે Nerefsheti. નેરેફસાઇટી ઓકે વોટ ઇઝ ધ ટર્મિનેશન નેરેફસાઇટીમાં ટર્મિનેશન શું છે T. ઇટ ઇઝ અગેન એન એક્શનેબલ વર્ડ એટલે બે એક્શન વાળા બે છે આપણી પાસે ઉક્ષીયટી ને નેરેફસાઇટી બે એક્શન વાળું છે ને કટ ઇઝ ક્વેશ્ચનિંગ તો જો તે પરથી શું લખાયું વેન ડઝ ધ મૂન બિગિન ટુ વેક્સ બિગિન ટુ વેક્સ એટલે ઉપર કરે જાય છે વેન એટલે કટ આમાં બોલો જી કે બોલીએ તમે અચ્છા કટ માવ એટલે વેન ડઝ માવ એટલે ધ મૂન ને ઉક્ષીયટી ઇઝ બિગિન ટુ રાઇઝ બિગિન ટુ વેક્સ ઉપર કરે જશે વેક્સ હા વેક્સિંગ મીન્સ ઉપર જવું રાઇઝ હાજી રાઈસ લખી શકીએ રાઇઝ લખી શકીએ હા વેરી મચ લખી શકીએ ને કટમાં નેરેફસાઇટી નેરેફસાઇટી એટલે પાછું નીચે કરે આવે છે મૂન ઉપરથી જાય છે ને નીચે કરે આવે છે કટમાં નેરેફસાઇટી વેન ડઝ ધ મૂન બિગિન ટુ વેન વેક્સિંગ એન્ડ વેનિંગ ઓફ મૂન તે તેવી રીતના પૂછેલું છે આ મહાભક્તની યશમાં આવે છે આ પછી તેના પછી નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ લોજિકલ સેન્ટેન્સ ઇઝ પંચદશામાં ઉક્ષીયટી પંચદશામાં નેરેફસાઇટી એટલે ક્વેશ્ચન આપણે કરીએ ને પછી યુ આર ગેટિંગ ધ આન્સર તો વોટ ઇઝ ધ પંચદશામાં ઉક્ષીયટી હોય તો શું થાય તો પછી 15 days. હા સો ફોર 15 days moon begins to rises Right. પંચદશામાં નેરેફસાઇટી for 15 days next 15 days the moon begins to wane તેવી રીતનું છે બેઝિકલી phases of the moon. હાજી કટમાઉ થઈ ગયું નેક્સ્ટ લઈએ હાજી બોલો જી Nebase te. Aure basta. Ahore Mazda. Basta. Basta. rises start Ahura Mazda. rises when does the moon rises Aure basta.
Homage unto the So Aurabhastha. when does the moon begin to wax? Overall, Ukshyati gives all that sense. So when does the moon waxes થઈ જાય? When begin to wax, it gives you a proper જાને આખી actionable તેવી રીતના. તો begin to wax નું અવસ્થા equivalent word is only Ukshyati. Now your question is કે strictly speaking grammatically Ukshyati માં ખાલી rise નું rises થઈ જવું જોઈએ કે wax નું waxes થઈ જવું જોઈએ. તો begin ને to કાંઈ આવ્યું? That's your writing your question. તે છે. પણ એ Excuse me, sir. overall Ukshyati equal to begin to wax એમ જ આવેલું છે in the translation part. Excuse me, sir. હાજી, હાજી. For whoever has asked that query, this is the incoherent Haji. verb which we haven't yet studied. So for now, we'll just take it as wax wane. But do mention that we Okay, so we'll haven't touch done that upon that. in incoherent. Page number 69. 71. 71 है तो 69 છે. 69 of the In old, the, one of the in new. the 2024 version, it is page number 71 પર છે. It's the third example. A, B, C, ma, C. હા, જી. હા, RF સાઈટી નો એક્ઝામ્પલ Direct આપેલો છે. NRF સાહિત્ય. It's begin. It begins to win. 71 પર જાઓ. પેજ નંબર 71 પર નેરેફ સાઈટી નું છે ઇન્કોહેટિવ વર્બ. થેન્ક યુ અનાઇતા. ઓકે જી. દારાઈસ નેક્સ્ટ વાંચો. હા જી, બોલો જી. પેજ 71 પર જાઓ ની તાન એક્ઝામ્પલ છે ને એબીસી, તો સી એક્ઝામ્પલ નેરેફ સાઈટી નો આપેલો છે ને ઇન્કોહેટિવ વર્બ કેમ ફોર્મ થાય તો બિગિનિંગ માં લખેલું છે. It indicates the beginning of an action. It is formed by adding sa to the root. તે તેની વાત કરે છે અહીંયા. So narrative site is begin to wane લખેલું છે. Beginning of the action. અહીંયા simplest માં એમ જ યાદ રાખો કે ઉક્ષેત્ય એટલે begin to rise or rises when does. તે simplest માટે રાખો. નહીં તો પછી આ તમને incoherent verb ને તેનું definition જાણકારી લેવી પડશે. Too much. ચાલો આઈ લેવો, નેક્સ્ટ લેવો. જીયાન વાંચો. હા વાંચો. નહીં બરાબર વાંચો. નેમા નેમા We must say. Namaste. 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 હા નેમાસે પછી નેમાસે પછી Hey, Aurabhastha. હજી Aura. Uzda. Ahur. Aurabhastha. અંદર જો મને ના જો અંદર વાંચ. Ahur. Must have. આવું રા છે. Aura. Ahur. Aura. Ahur. આવું રા કે આવું ર? Aura. Ahur. આવું ર છે ને. હા આવું ર ને પછી Must have. મઝદ. હા નેમાસે તે આઉરા મઝદ. ઓકે. So namaste ને તે together is something similar to આપણે નમસ્તે બોલીએ તે જ છે. Namaste ને તે. So what is this તે? Namaste first word is from nemang. Nemang કરીને તો root num to bow down. તે આપણે શીખ્યા નથી પણ namaste just to normal યાદ રાખવામાં namaste તે is something similar to namaste. એટલે homage કે you bow down to someone. નમસ્તે કરવા. So that is namaste. તે શું છે? તે એટલે pronoun થઈ ગયો પાછો. તે is part of your personal pronoun. એટલે ધી કરીને આવે છે ને તે તેમાં છે. So namaste is homage unto thee. That is તે. dative માં આવ્યું તે. ને પછીથી શું છે? Pani. ઔર ને મઝદા. ના ઔર મઝદા is vocative sense માં છે. એટલે ઓ ઔર મઝદા. આપણું declaration માં મઝદા is O aura mazda, vocative sense ma. Okay. So homage unto thee, comma, O aura mazda. એમ બોલવાનું થાય. Homage unto thee, O aura mazda. Namaste, aura mazda. So namaste becomes your subject એટલે આપણું એ થઈ ગયું. Nominative singular, homage. એમાં સેમ નેમાસેટે ને બદલે જો નેમંગ ઘઈટી કરીને વર્ડ આઈ થિંક પીરિયડમાં આવે છે કેતે કેતે નેમંગ ઘઈટી. તો નેમંગ ઘઈટી વર્ડ હોય તો શું થઈ જાય? હા તો શું થઈ ગયું? એક્શન થઈ ગયું. નેમંગ ઘઈટી could become a action કે he bows.
Nihiti. then it becomes action. The root remains the same. Num. Root is num. તેને નાઉન ફોર્મમાં નેમસેટે થઈ ગયું. બીજી રીતના આપણે એક્શનમાં મૂકવું હોય તો નેમંગઈટી કેવી રીતના કઈ વર્ડ આઉટ. તો સેમ રૂટને આપણે અલગ અલગ ટાઈપના એના સફિક્સ નાખવાથી it gives you different sense. Action sense થાય કે noun sense થાય, adjective sense થાય તે. તેમ છે. We stop here. Next week we'll continue with something else. જો તો આ એને continue કરશો or તમને declension કરવું હોય તો strictly declension કરશો. One of the two. Let's is- continue કરશું. હાજી Let's continue કરશું. એને continue કરશો. Okay. This will give you broader guidelines exactly કે કયો જે બધું whatever knowledge that you have gained, grammar તે બધું કામ મૂકવાનું થાય. પણ my humble request, please તમે લોકો મિહિતી વહી ટેસ્ટો પર ધ્યાન આપો અને please by heart કરી રાખો. Because the key is to identify the ending suffix. મૈડે આવ્યું તો at least you should know કે કાં આવ્યું મૈડે કાં આવ્યું તે. હા? તે બહુ important છે. મિહિતી મસાટા વાળું important છે. Tenses. ટી કા આયો અંટી કા આયો તે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બધા. ટેન્સીસ લાઈક પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, ઇમ્પરફેક્ટ ટેન્સ, ઇમ્પરેટિવ મૂડ, પોટેન્શિયલ મૂડ. આ ચાર તો મુદ્દાના મેન કરવાના જ આ ચાર. સાચું. Because most of the words are centered around these suffixes, action ને વાસ્તે. And what was the other peculiar thing that we noticed so far? આપણે જે નલ્લા સેન્ટેન્સ કર્યા એમાં usually at the smaller sentence we didn't come across dative, genitive, ablative તે બધું વધારે નહીં આવ્યું. સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ આવ્યું ને એક્શન આવી. ખરું પૂછો તો એક્ઝેક્યુટિવ સિંગ્યુલર મોસ્ટલી બધામાં આવતું હશે because sometimes the action takes the subject form. Action takes the subject form એટલે nominative singular પણ નહીં આવતું હશે કે nominative plural તે પાર્ટ એક્શન લઈ લે છે. વી વેનરેટ તેવું. પણ ઓબ્જેક્ટ આવતું હોય which means accusative singular પણ ઘણી વખત આવતા હોય છે. And it is Mostly easy to accusative. identify accusative singular because ma ending હોય which means જ્યાદા કરકે તે accusative singular હોય. That is how you should be able to translate simple 3 words, 4 words ના sentence હોય તે તમે કરી શકશો. Okay? Next week I'll let you know whether it is online or offline. By Thursday, Friday I'll let you know. Online Okay, છે કે sir. offline છે. જી સર. Okay ji? Okay, sir. હા. Okay. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. You all may log out. Bye. Bye. Bye, sir. બોલો, આંટી. પૈસા નહીં જા. હું તો